सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब वधिया होने आ। अज दी वीडियो विच NCERT दी हिस्टरी का जिहड़ा पार्ट हैगा जी, पार्ट नंबर 3 जिहदा नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, इस पार्ट नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। ये पार्ट तुहाडे PS टैट CTET एग्जाम लई दा इंपॉर्टेंट है ही। इस दे नाल मास्टर कार्ड की तैयारी कर रहे स्टूडेंट भी इस वीडियो नूं वेख सकते हैं। ईवन किसी भी एग्जाम में जिथे GK का पोर्शन आता है, उन्होंने सारे ही एग्जाम लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी है। सो शुरुआत करते हैं जी अज की अपनी वीडियो की। अपने पार्ट का नाम है जी इन द अर्लीस्ट सिटीज़। वीडियो में शुरू करने तो पहला चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लियो एंड इस तरह दी वीडियोज़ प्राप्त करने लई, नोटिफिकेशन ना मिस करने लई बैल आइकन भी प्रेस कर लियो। इन द अर्लीस्ट सिटीज़ ਇਹਦਾ मतलब हैगा जी ਜਿਹੜੇ कि पहला शुरुआती शहर ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੜੱਪਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, इन्हां सारियां गल्लां दी डिस्कशन आपां इस वीडियो विच करन जा रहे हैं। सो आपां गल कर रहे हैं जी स्टोरी ऑफ हड़प्पा दी। इहदे विच इह जिहड़ा शहर हैगा आ, पहलां गल कीती जांदी है जी हड़प्पा जिहड़ा शहर हैगा सी, आपां नूं कुछ टाइम पहलां दी गल है, लगभग आपां जदों गल करदे हां 150 ईयर्स, भाव कि 150 साल पहलां दी जदों गल हैगी है कि कुछ इंजीनियर हैगे सी, कुछ इंजीनियर रेलवे लाइनां विछा रहे सीगे तो उन्होंने वेख्या कि यार इत्थे तो बहुत ज़्यादा इट्टां हैगियां आ। जदों उन्होंने इट्टां वेखियां तो उन्होंने सारियां इट्टां चुक लियां सी। कित्थों चुक लियां सीगियां जी? हड़प्पा जिहड़ी साइट हैगी सी उत्थों। जदों इन्होंने वेख्या कि जिहड़ी हड़प्पा साइट हैगी आ तो ये जिहड़ा शहर हैगा जी मेनली तुहानूं पाकिस्तान विच वेखण नूं मिलदा आ। सो जदों इन्होंने वेख्या जिहड़े रेलवे के इंजीनियर लगे हुए सीगे रेलवे ट्रैक बनाउण, सो जदों इन्होंने वेख्या उन्होंने लग्या कि यार ये तो इट्टां बहुत वधिया हैगियां आ, आपां इन्हां नूं चुक के लै जाने आ। ते उन्होंने वो जिहड़ा शहर सीगा, जिहड़ियां इमारतां सीगियां वो सारियां बर्बाद कर दित्तियां। हज़ारां इट्टां उत्थों इट्टां जिहड़ियां सीगियां ब्रिक्स हैगियां सी उत्थों चुक लियाए ते रेलवे लाइन बनाउण दा जिहड़ा काम हैगा सी इन्हां ने शुरू करता। ते उत्थे जिहड़ियां बिल्डिंगां सीगियां, जिहड़े अवशेष बचे हुए सी, रिमेनिंग्स बचियां होईयां सी, सारियां चीज़ां नूं बर्बाद कर दित्ता। ते उस तो बाद कह सकते हैं कि 80 साल पहलां दी गल है। फिर 80 साल पहलां की होया कि जिहड़े आर्कोलॉजिस्ट हैगे सी, आर्कोलॉजिस्ट उत्थे आए, उन्होंने वेख्या तो उन्होंने एहसास होया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा जिहड़ी पुरानी जिहड़ी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना शहर सी इस सब कॉन्टीनेंट दे विच। ये सब तो पहला शहर सी जिहदा कह सकते हैं कि जिहदी डिस्कवरी की गई सीगी इन्हां द्वारा, आर्कोलॉजिस्ट द्वारा। तो जिहदा नाम की सीगा, जिहदा नाम इन्होंने हड़प्पा दिता सीगा। एंड ये जिहड़े शहर सीगे लगभग 4700 साल पहलां इन्हां दा जिहड़ा विकास हैगा जी ये होया सीगा। ठीक है जी, मतलब 4700 साल पहलां इन्हां दा विकास होया सीगा। किहड़े शहरां दा जी? हड़प्पा शहरां दी आपां गल कर रहे हैं। एंड इहदे विच जिहड़े हड़प्पा शहर हैगे आ, एंड जिहड़े इत्थे शहर आपां नूं वेखण नूं मिले सीगे, ये मेनली किहड़ी थावां ते तुहानूं वेखण नूं मिलदे आ, वो किहड़ियां थावां ने, उन्हां दे जेकर आपां नाम की गल करिए, इत्थे मैप भी बनया होया तुसीं वेख सकदे हो। ये मेनली तुहानूं पाकिस्तान वाले पंजाब अते सिंध इलाके विच, इस तो अलावा कह सकते हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा अते पंजाब जिहड़े कि भारत वाले हिस्से हैगे आ, इन्हां दी गल कीती गई है कि इन्हां हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ शहर ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ मिले ਸੀਗੇ। एंड होर भी काफ़ी सारियां चीज़ां जिवें कि रेड पॉटरी कि मिट्टी के भांडे लाल कलर जिन्हां ते लग्या होया सीगा। एंड इस तरह ही कुछ तुहानूं भार ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਟੂਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟ, ਪੱਛਮ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਈਸਟ।
ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਈਸਟਰਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ, ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬਟ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਚਾਈ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਟਾਡਲ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਿਟਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਆ ਸੀਗਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਟਾਡੇਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੇਨਲੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਾਈਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੰਟਰਲੌਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਸੋ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥ ਹੈਗਾ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਦਰ ਸਿਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਅਤੇ ਲੋਥਲ। ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਅਤੇ ਲੋਥਲ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਜਾ ਟਾਈਪ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ? ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਅਤੇ ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਅਤੇ ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਲੋਥਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੜੱਪਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੜੱਪਾ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਹੜੱਪਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ PDF ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਅਤੇ ਲੋਥਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੱਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਹੜੱਪਾ ਅਤੇ ਲੋਥਲ। ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਹੜੱਪਾ ਅਤੇ ਲੋਥਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਹੜੱਪਾ ਅਤੇ ਲੋਥਲ ਦੀ। ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ,
ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਲੋਥਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊਸੇਸ ਦੀ, ਡਰੇਨਸ ਦੀ, ਸਟਰੀਟਸ ਦੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਮੰਜ਼ਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 2-2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਮਸ ਬਿਲਡ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਕੋਰਟਯਾਰਡ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲੀਆਂ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰੁੜਦਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈਂਟਲ ਸਲੋਪ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁੜਦਾ ਹੀ ਆਵੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਢੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਡਰੇਨਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨਹੋਲਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਘਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਨਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਈਸਟ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹ ਲੋਅਰ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਇਹ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਿਡੌਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਰਾਫਟਸ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸਮ ਆਫ ਦ ਆਬਜੈਕਟ ਦੈਟ ਵਰ ਮੇਡ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਹੜੱਪਾ ਸਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੈਲ, ਮੈਟਲ,
ਕਾਪਰ, ਬ੍ਰੌਂਜ, 골ਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ। ਕਾਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਪਰ ਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂਬਾ ਤੇ ਕਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੂਲਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 골ਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ। 골ਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਸਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਟੋਨ ਵੇਟਸ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ 1 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਟੋਨ ਵੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਨਸ ਨਾਲ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੜੱਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਪਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਈਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮੇਜ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮਣਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਮਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 3-4 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਿਸਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਸਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਣਕ ਨਾਲ ਬਿਸਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਸੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਪਰ ਤੇ ਟਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਪਰ, ਟਿਨ, 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਮਾਨ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਿਨ ਦੀ, ਟਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਿਨ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਮਿਕਸਡ ਵਿਦ ਕਾਪਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬ੍ਰੌਂਜ, ਕਿ ਟਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂਬੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਿਨ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਮਿਕਸ ਵਿਦ ਕਾਪਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬ੍ਰੌਂਜ, ਕਿ ਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ 골ਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸੋਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਫੂਡ ਫॉर ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਪਲਾਈਡ ਫੂਡ ਟੂ ਕਰਾਫਟ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਵੀਟ, ਬਰਲੇ, ਪਲਸਿਸ, ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੀਜ਼, ਮਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਸ ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਸਮ, ਲਾਈਨ ਸੀਡ ਤੇ ਮਸਟਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡੌਣਾ ਇਹ ਹਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਲੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਟਲ, ਸ਼ੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਭੇਡਾਂ, ਗੌਡ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਬਫੈਲੋ, ਮੱਝ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੁੱਕ, ਹੜੱਪਾ ਟਾਊਨਸ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਕੁਝ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਦਰ ਬੇਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਰਨ ਆਫ ਕੱਛ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟੋਨ ਦੀਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨਲੀ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਐਂਟਰੈਂਸ ਥਰੂ ਗੇਟਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਲਾਰਜ ਓਪਨ ਏਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੋਥਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੋਥਲ ਹੈ, ਲੋਥਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆਫ ਦ ਸਾਬਰਮਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਸਾਈਡ ਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆਫ ਸਾਬਰਮਤੀ
ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਆ ਗਲਫ ਆਫ ਖੰਬਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਡੌਕਯਾਰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਥਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੌਕਯਾਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਥਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਡੌਕਯਾਰਡ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੌਕਯਾਰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵਪਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਣਕੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੀਲ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੀਲਸ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗਸ ਦੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਐਂਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਖਤਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੁਆਰਾ, ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ 3900 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3900 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪੀਪਲ ਸਟਾਪ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ
ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ 5ਵੇਂ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਜਿਪਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਜਸਟ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ, ਸੋ ਲੱਕੜਾਂ ਐਂਡ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਮੀਜ਼। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਮੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਲੌਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ, ਭਾਂਡੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਦੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ PDF ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।